कि एक सौंदर्यीकरण करने व्यवस्था ग्रहण करा जाए एवं जो रास्ता 6 फुटिया रास्ता अच्छे सेटा अति कम रे 10 फुट रास्ता हेले ताहले से लोक माने जीवासिया करि परिबे से लंबारे मार्केट हेले प्रकृत व्यवसाय ठीक चली परिबो। ए निकट भविष्य एठी 2 लाख कोटी टंका पुंजी निवेश होबो एवं पारादीप पूर्व भारतर विकास द्वारदेश पलटि पारादीप बंदर जहाँकि भारत वर्षर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाव में पारादीप विकास द्रुत गति विकास हो कि भाव में ओडिशार उन्नति हो ओडिशार अर्थनैतिक राजधानी पलटि कि भाव में पारादीप बंदर एने प्रायतः सरकार तरफ चली प्रयास आमे जीवा पारादीप बंदर कथा को। पारादीप बंदर 1962 मसीहा जनवरी 3 तारिख में पूर्वतन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कर कमल उद्घाटित होता पारादीप बंदर से दिन ठारू पारादीप बंदर को नहीं ओडिशार कोण अनुकोण कहीं भारत वर्षर विभिन्न अंचल श्रमिक श्रेणी व्यवसाय प्रायतः छुट्टी आसी विभिन्न अंचल नागरिक जहां नहीं पारादीप बंदर संगठित होगा सहित धीरे धीरे पारादीप बंदर मध्य प्रगति होती आज पारादीप बंदर भारत वर्षर 1 नंबर बंदर मान्यता पाई। तेणु वर्तमान गोटे कथा आमे वर्तमान आसीबा प्रमुख आलोचना को जहाँकि रही बंदर सहर जो रही बस्ती अंचल ये बस्ती बासिंदा प्रायतः विभिन्न समय आम देखुचे से विभिन्न मौलिक समस्या वंचित अच्छा जहां नहीं विभिन्न समय बस्ती अंचल जहाँकि निर्वाचन समय से खेव प्रकाश करते। तेणु आम आज कथा हवा पारादीप बंदर जो सहरांचल बस्ती बासिंदा रही स्वर उठाई जहाँकि पार्लियामेंट रे आमर जगतसिंहपुर सांसद विभू प्रसाद तराई सहित आलोचना करवा जहाँकि ओडिशा इतिहास रे यह प्रथम जे कि कौन सांसद पार्लियामेंट रे जहाँकि बस्ती बासिंदा स्वर उठाइबा जहाँ नहीं आज पारादीप बासिंदावासी मध्य वर्तमान अति प्रिय पलटि जाइछन्ति जगतसिंहपुर सांसद विभू प्रसाद तराई। आमे कथा हवा से सांसद सहित विभू प्रसाद तराई सहित तो कौन रही क्यों प्रश्न से उठाई जहाँकि रही पार्लियामेंट रे स्वागत करवा एमबीसी टीवी को तो कौन कहवा जो रही पारादीप अंचल प्रमुख बस्ती बासिंदा मान प्रमुख समस्या रही मौलिक समस्या जहाँकि कहवा सहरांचल आवास योजना रही तो प्रायः उपकृत हो पाना विभिन्न समस्या रही बस्ती बासिंदा जहाँकि नहीं आप पार्लियामेंट उत्तोलन कर पारादीप अंचल जो बस्ती बासिंदा रही आप प्रिय पात्र पलटि तो कौन कहवा देखो जितेबाला 2016 मसीह आमर एठी तैल विशोधनागार उद्घाटन है आमर प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेते गोटे कथा कही जे पूर्वोदय भारतर उदय हम ये कथाटा संभव जे पारादीप बंदर को भित्ति करे आमर परिवहन क्षेत्र में विभिन्न शिल्पानुष्ठान एठी जदि गढ़ी उठिबो ताहले ये अंचल अर्थनीति समग्र भारत वर्षर अर्थनीति की प्रभावित करिवो एवं जोटा मोदी स्वप्न देखिचंती 2027 मसीह अंततः भारत तृतीय बृहत अर्थनीति रे परिणत होबो। तेणु एथिरे पारादीप अंचल रे विभिन्न शिल्पानुष्ठान जरिया रे एठी अर्थनैतिक अभिवृद्धि ये एक द्वार भाव में छिड़ा हिची। एई अवस्था रे जेतेबेले विभिन्न शिल्प गढ़ी उठुची गोटे कथा आम जाचे ये निकट भविष्य एठी 2 लाख कोटी टंका पुंजी निवेश होबो पारादीप भितरे एवं पारादीप बाहर अंचल रे विभिन्न इस्पात कारखाना ठू आरंभ करी पुणी पेलेट प्लांट ठू आरंभ करी एवं अन्य छोट छोट शिल्प एठी गढ़ी उठिबो। एठी जो भली भाव में वर्तमान बृहत तैल विशोधनागार 2टी फर्टिलाइजर प्लांट एसआर द्वारा जो पेलेट प्लांट होता मित्तल बर्तमान इस्पात कारखाना करने को जाऊँगी जेएसडब्ल्यू कंपानी मध्य एक इस्पात कारखाना करने को जाऊँगी तारी भितरे गोटे कथा जो गरीब लोक माने विभिन्न बस्ती रे बसवास करुचंती से माने एठाकू आसीथिले निजर पेट पाटना पाई एवं पेट पाटना कथा देखिला बेले जीवन जीविकार कथा देखिला बेले से माने पारादीप बंदर एवं विभिन्न शिल्पानुष्ठान को से माने तांकर सर्विस जोगई दी बा सेवा जोगई दी काम धंदा करने माध्यम
ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଗତି ହେଇଛି, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଏକ ଛୋଟ ଭାରତବର୍ଷରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଏଠି ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଜା, ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଇଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଲୋକମାନେ ଶିଳ୍ପ ବିରୋଧୀ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠୁ, ଶିଳ୍ପର ତାଳେ ତାଳେ ଇଏ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ଯେଉଁ ପାଣି କଥା ହଉ, ବିଜୁଳି କଥା ହଉ, ସେମାନେ କିଭଳି ଠିକଣା ଭାବରେ ଥଇଥାନ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲଟ୍ ଜରିଆରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାର କଥା ହଉ, ଏସବୁ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ନା ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଭିତରେ ଅନେକ ଯେଉଁ ବସ୍ତି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଦୁଇଟି କଥା ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଠିକଣା ଭାବରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କର ଯାହା ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ପାରାଦୀପ କି ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଉଠିଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ ସେମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ପାଇବେ, ତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଅଛି, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ଅଥରିଟିଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ କଥାଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆମେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଦରକୁ ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା କରିବା, ଚେନ୍ନାଇ ହଉ, ଭାଇଜାଗ ହଉ, ମୁମ୍ବାଇ ହଉ, କଲିକତା ହଉ, ଏ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ବା ବଡ଼ ସହରରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଏଠି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଭିତରେ ସେ କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଭଲ ମାର୍କେଟଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଏ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ଚାରିପଟେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଯଦି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରାଯାଇକରି ଏଠି ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଠି ବ୍ୟବସାୟଟା ଯେତେ ବଢ଼ିବ, ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନୂଆ ଲୋକମାନେ ଏଠି ବ୍ୟବସାୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇକି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ମୁହାଣ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜେଟି ଅଛି, ଫିସିଂ ଜେଟି ଅଛି, ସେଠି ଭାରତ ସରକାର 110 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେଠି କରେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାର ଯେଉଁ ଡ୍ରେଜିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ଥାନୀୟ ପାରାଦୀପର ଅଥରିଟି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏ ବ୍ୟବସାୟୀ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିକି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଫିସିଂ ଜେଟିର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରଲର ବ୍ୟବସାୟ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ବାହାରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଡିପୋ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେଠି ଆଇଓସିଏଲ୍ର ହଉ, ଏଚପିସିଏଲ୍ର ହଉ, ବିପିସିଏଲ୍ର ଡିପୋ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଥିରେ ଅନେକ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏଠି ମାଲ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଟ୍ରକ୍ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକଣା ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିଆଇବା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଇଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରାଯାଇ ପାରିବ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଶିଳ୍ପର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଆଜି ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ 1 ନମ୍ବର ବନ୍ଦରରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ, ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟର ଅଥରିଟି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଠିକଣା ଭାବରେ ଯଦି କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଜରିଆରେ
କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳନ ହବନି, ଲଢ଼େଇ ହବନି। ତାକୁ ଆମର ପ୍ରଶାସନ, ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଆମେ ଯେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି ଆଲୋଚନା ବୁଝାମଣା ଜରିଆରେ ଏହାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ତ କଣ କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ଯାହାକି ରହିଛି ଏସ୍ଆର୍ ପେଲେଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯାହାକି ନିର୍ମାଣ ହବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଉରିଆ ପାଳନ୍ଦା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଥଇଥାନ ହେବେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ସେମାନେ ଥଇଥାନ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ସେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୁଲି ଦେଖୁଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କଣ ରହିଥିଲା এই ଆଲୋଚନା, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯାହା ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା କିଭଳି ଭାବରେ ଦୂର ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହଉଛି, 20-15 ପ୍ଲଟ ଦିଆହଉଛି 300 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ ଜାଗାରେ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜାଗାରେ ରହିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର କଲୋନୀ ଯୋଉଟା ତିଆରି ହବ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ମାତ୍ର 6 ଫୁଟର ରାସ୍ତା, ଏଠି ତିଆରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଆହୁରି ସଂକୁଚିତ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଜାଗାରେ ବାଉରିଆ ପାଳଦାରେ ଯୋଉଠି ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ କରି ବହୁତ ଜାଗା ନେଇକି ସେମାନେ ରହିବାର ସୁବିଧା ଥିଲା, ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସୁବିଧା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ ଜାଗା ତାଙ୍କୁ ଦଉଛେ, ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର। ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଦେଖୁଥିଲି ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟଟା ତାକୁ ଲମ୍ବାରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଲମ୍ବାରେ ମାର୍କେଟ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟବସାୟ ଠିକ୍ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା 6 ଫୁଟିଆ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେଇଟା ଅତି କମ୍ରେ 10 ଫୁଟର ରାସ୍ତା ହେଲେ ତାହେଲେ ସେ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ ଛୋଟ ପ୍ଲଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆହେଇଛି, କାଲି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର 3 ପୁଅ 2 ପୁଅ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏକାନବର୍ତ୍ତୀ ପରିବାର ଅଛି, ସେମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଖରାଟାରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ରହିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସେମାନେ ଉପର ତାଲା ତିଆରି କରିବେ ତାହେଲେ ସେଠି ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ନା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ି ହଉ ବାଲି ହଉ ସିମେଣ୍ଟ ହଉ ତା ଭିତରକୁ ଗଲେ ତ ସେମାନେ ଏ କଥାକୁ ତିଆରି କରିବେ। ତେଣୁ ତା ସହିତ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଠିକଣା ଭାବରେ ପାଣି ପାଇବେ, ବିଜୁଳି ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଏହାର ସମୁଦାୟ ସମାଧାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଲଢ଼େଇର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ମୁଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବି, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି ମିଳିତ ଭାବରେ ଇଏ ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାବି, ତା ସହିତ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଇଏ କଥାରେ କେମିତି ଥଇଥାନ କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ, ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିବି। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଇଛି, ଯେତେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅନ୍ତତଃ ଅତୀତ ଦିନରେ ଜମିହରା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼ିଛି। ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଭାବରେ ପାଇବା କଥା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଛି ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି, ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଚାଷୀ ପାଇଛି। ଏବଂ ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରରେ ମୁଁ ଲଢ଼ିଥିଲି 25 ବର୍ଷ ତଳେ। ଏବଂ ସେଇ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୁଦାୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଅତୀତ ଦିନରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାଂସଦ ଥିଲି, ସାଂସଦ ସମୟରେ ଅନେକ ଘଟଣାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛି, ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଜନପ୍ରତିନିଧି ରହିଲେ ସେମାନେ ଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ସେମାନେ ଠିକଣା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେନି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଥା ନ ବୁଝି ବ୍ୟବସାୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିବ, ଶିଳ୍ପ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକ, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ
ଆମର ମଧ୍ୟ जनप्रतिनिधि भाव में दायित्व अच्छी कर्तव्य अच्छी तेणु ये दृष्टिकोण मो स्थानीय सांसद भाव में एठी शिल्पर आवश्यकता को अनुभव करिकी शिल्प प्रतिष्ठा करिवारे मोर समस्त सहायता रहिबो ता सहित जो गरीब लोक माने तांकर सर्वनिम्न मौलिक आवश्यकता रही ताको पूरण करिवारे मध्य मु उद्यम जारी रखिबे आउ गोटे निश्चित भाव में बर्तमान आमे जहाँ कथा होउथिले जे विषय कथा होउथिले आगामी दिन में 2 लाख कोटी टंकार बर्तमान पारादीप को आसुची प्रकल्प जहाँकि रही पारादीप बंदर बिक्री कर जो सब शिल्प प्रतिष्ठान गढ़ी उठी एटी जातीय अंतर्जातीय स्तर शिल्प प्रतिष्ठान गुड़िक गढ़ी उठी या सहित आम धीरे धीरे आम देखुचे पेट्रोकेमिकल्स प्रकल्प हो आगामी दिन में अनेक किसी प्रकल्प आसबार अच्छी जो प्रकल्प आसवा द्वारा स्थानीय लोक मैंने उपकृत हेबे किंतु अनेक समय आम देखीचे जो स्थानीय लोक मानक उपेक्षा करा जे स्थानीय लोक मानक नियुक्ति न मिलवा को नहीं विभिन्न समय आम देखीचे विक्षोभ प्रतिवाद ये सब आम देखीचे जो कंपनी सम्मुख में धारणा देवा जहाँकि स्थानीय अंचल जो श्रमिक मानक निर्यातित करा ये सब स्वर उठी तेज निश्चित भाव में आगामी दिन में जेहेतु आप पूर्व सांसद रही बर्तमान पुनर्बार आउ सांसद रही आमर बर्तमान चली जहाँकि आम कहवा ओडिशा बीजेपी सरकार एवं केंद्र में बीजेपी सरकार डबल इंजिन सरकार तो किभली भाव में आगामी दिन में ये जो समस्या गुड़िक जहाँ रही पारादीप अंचल मौलिक समस्या किभली भाव में समाधान हम ये आपंकर कौन रही प्रमुख पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स 61,000 कोटी टंका ये पुंजीनिवेश हम किंतु आम शिल्प प्रतिष्ठा करिवार कथाटा को आम सरकार से अनुसार अनुमोदन करिछि किंतु ता सहित मु आमर जे नेता अच्छी मंत्री अच्छा केन्द्र में तांको पाखरे उपस्थापित करिछि जो चाषी माने एथिपई जमी हरेबे तांकर हाईकोर्ट रे केस पेंडिंग अछि एवं हाईकोर्ट जहाँ निष्पत्ति करिवो जहाँ जजमेंट दबो चाषी माननको मु मध्य प्रभावित करिछि कहिछि जे हाईकोर्ट ऑर्डरटा जहाँ रहिबो ताकू कार्यकारी करेबा सेथिरे चाषी माने मो संगे एकमत होइचंती अपर पक्षरे चाषी मानक भीतर जो आशंका थिला जे काले एठी सॉइल टेस्ट हेले लोक माने सेठी आउ लैंड वैल्यू ठिकाना भाव में पाई परिबे नहीं तांको मध्य बुझेइछि जे सॉइल टेस्ट संगे ये लैंड वैल्यू रो किछ संपर्क नहीं सेथिपई स्थानीय प्रशासन आमर जगतसिंहपुर कलेक्टर एवं एडीएम एवं एसपी एमान को नेकी एवं चाषी प्रतिनिधि मान को नेकी मु एक आलोचना रो बाट तैयारी करथली एवं आलोचना हिच तेणु स्थानीय कथा ता सहित एठी अनेक मत्स्यजीवी मानकर समस्या अछि जो मत्स्यजीवी माने सेमाने तांकर कौलिक वृत्ति माछ धरिबा ये जो कार्य थिले आज विभिन्न शिल्प गढ़ी उठुथिबा कारणरू अनेक नदी वर्तमान ये शिल्पानुष्ठान भितर लीन होगा बसी आमर जेएसडब्ल्यू कंपनी जो 500 ରୁ 600 एकर नदी नहीं तार जो कैप्टिव पोर्ट करिवो सेथिरे सबुदिन पाई ये कैवर्त जाति 500 ରୁ 600 एकर नदी हरेबो तेणु नदी हरेला बेले आम शिल्प को बाधा दौनु किंतु ये कैवर्त जातिर किभली भाव में उन्नति रे ये शिल्पर भागीदारी रहिबो अवदान रहिबो सेथिपई मध्य आलोचना मु करैथिले हमर कलेक्टर एडीएम एमानक संगे बसी कैवर्त प्रतिनिधि एवं प्रशासन एवं कंपनी के सेथिरे मध्य संपृक्त करा जायकरी ये समस्त कार्यक्रम हाथ को निया एवं पीपीएल द्वारा जो भली भाव में पॉल्यूशन द्वारा एठी स्थल भाग जल भाग किंबा आकाश जो वायु प्रदूषण होउचे से प्रदूषण रु केते आमे सर्वनिम्न प्रदूषण हो पारिबो एवं ता बदल रे तांकर जो सीएसआर फंड अछि तेणु सीएसआर फंड गुड़िक ताकू भरणा करिया पई तांको पई कौन कौन उन्नयनमूलक कार्य करिहबो सेथिपई मध्य मु उद्यम जारी रखिछि तेणु शिल्प को आमे विरोध केही करू नाहंती अपर पक्षरे तांकर जो आशा भरोसा रही जे आमर जो मौलिक समस्यार समाधान एगुड़िक ठिकाना भाव में हवा कथा कहीं मुंड न खेले ये कथाटा अतीत दिन में मु सांसद नथिला बेले सांसद थिला बेले एबे सांसद भाव में अच्छी तेणु ये लोकंकर मौलिक समस्यार समाधान पाई निश्चित भाव में बुझामणा जरिया
ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଲଢ଼େଇ କି ନ ଯାଇ ବୁଝାମଣା ଜରିଆରେ ଆଲୋଚନା ଜରିଆରେ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କରାଯିବ ଇଏ ସାଂସଦ ଭାବରେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ, ଏହା ସହିତ ରହିଛି ଯେଉଁ ପାରାଦୀପ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଉଠାଇଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇ। ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିଥିଲା, କାହିଁକି ନା ବିଗତ ଦିନରେ ଅନେକ ସାଂସଦ ଜିତିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁରରୁ। ତେଣୁ ଜିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ଯେଉଁ ପାରାଦୀପର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଜି ସେ ସ୍ୱର ଉଠିଛି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ। ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସେମାନଙ୍କ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇପାରିବେ, ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ କୈବର୍ତ୍ତ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ କିଭଳି ସେମାନଙ୍କ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇପାରିବେ, ଏ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ କିଭଳି ଶାନ୍ତିର ସହିତ କିଭଳି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ, ଏ ନେଇ ସର୍ବଦା ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ନେଇ ଆମକୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇ। ପାରାଦୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ, MBC TV।